इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल करांगे पंजाब के बजट की, जहाँ पंजाब विधान सभा का बजट इजलास जो कि परसों तो शुरू होने जा रहा, 3 मार्च तो शुरू होने जा रहा, इसनूं लैके सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंची सी ते अज मुख्यमंत्री का इस ते ट्वीट भी आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं इतिहासक करार दिता ते नाल ये भी कहा कि बिना रोक टोक ते जो है लोगों की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि लोक राज की होंद बरकरार रखने लई सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्नवाद किया। तो दूजे पासे ये भी सवाल ने कि आखिर इस वार के बजट दे विच की कुछ ऐलान होणगे, पंजाब के लोगों को इस वार के बजट तो की उम्मीदां ने, की पंजाब के लोगों दीयां उम्मीदां जो ने वो इस बजट दे विच पूरीआं होणगीआं, किहड़े नवे ऐलान किए जाणगे ते जिहड़े पिछले बजट दे विच ऐलान किए गए सन की वो पूरे हो चुके हैं, कि वो जमीनी पद्धर के उत्ते लागू हो चुके हैं। जो गारंटियां की गल पंजाब सरकार करती है कि वो गारंटियां पूरियां हो चुकियां ने, तो की वो वादे जिन्हां की गल की जा रही है तो इस बार की कुछ लोक लुभावने ऐलान हो सकते हैं। इस तमाम मुद्दे के उत्ते चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान भी जुड़नगे। सो पंजाब वासियों को बजट तो किन्नी कु आस है। एक सीएम का ट्वीट भी आया अज, उन्होंने जिहड़ा कल सुप्रीम कोर्ट दे विच कल ये मामला तुहानूं दस दईए कि बीते काफ़ी दिनों तो पहुंचा होया सीगा, राजपाल वालों मंजूरी नहीं दी गई सी, हालांकि कल जो है वो मंजूरी दे दी गई, जिसकी जानकारी राजपाल दे वालों दी सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ती गई। उस तो बाद सीएम ने ट्वीट किया कि पंजाब विच लोकतंत्र की होंद नूं बचाउण लई सुप्रीम कोर्ट का धन्नवाद, ते बिना किसी रोक टोक दे ये विधान सभा का इजलास जो है वो चलेगा। हालांकि विरोधी धिरां का जो है यही इल्ज़ाम उन्होंने वालों लगाए जा रहे हैं कि तमाम मुद्दों तो ध्यान भटकाउण दे विच सरकार जो है वो लगी हुई है। ज़्यादा कुछ कहण नूं करन नूं सरकार कोल नहीं है, क्योंकि खजाने की घाट है, कर्जा जो है वो सरकार लै चुकी है, वादे पूरे करने की गल कही जा रही है, पर जिहड़े पिछली बार बजट दे विच ऐलान होए सन वो ऐलान ही हले तक ग्राउंड जीरो के उत्ते यानी कि जमीनी पद्धर के उत्ते लागू नहीं किए गए। वही वादे जिहड़े ने हले तक पूरे नहीं होए। इस बार भी सिर्फ है जो गल्लां ही सुनन नूं मिलणगीआं, ये कहना है विरोधी धिरां दा। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़नगे। फिलहाल साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के बुलारे परमवीर सिंह जुड़े ने, उन्हां दे नाल ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। परमवीर जी तुहाडा स्वागत है। बाकी मेहमान भी जुड़नगे, उन्हां दे नाल भी चर्चा करेंगे। परमवीर जी तुहानूं किवें लगदा है, कल भी असीं इस मुद्दे पर चर्चा तो की सीगी, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होया, अज सीएम दे वलों दी ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोक राज की होंद जो है उसनूं बरकरार रखिया है। इस दे नाल ही बजट इजलास परसों शुरू हो रहा, की तुहानूं लगदा है कि उम्मीदां जो ने पंजाब वासियों दियां वो पूरीआं होणगीआं? जो लोग नज़र लगा के बैठे हुए सन इस बजट इजलास के उत्ते कि उन्हां लई कुछ ऐलान हो सकते हैं? देखो गुरप्रीत जी, सारे नालों पहला तुहाडे माध्यम राही मैं सरकार नूं ये अपील करना चाहांगा भी जिहड़ा ये बजट होवे ये पंजाब दा बजट होवे। ये ना होवे भी दिल्ली दे लीडरां नूं बिठा के ते कसीदे पढ़े जाण दिल्ली दे, ते दिल्ली दे विचों बजट बन के आवे पंजाब दा। ये बेनती सारे नालों पहला भी जो पंजाब दे लोकां दीयां मुश्किलां ने, जो पंजाब दे हालात है, जो पंजाब दे लोकां दे नाल वादे कीते गए सी, जो वादे पूरे नहीं हुए और लोकां दी जो आस है उस आस दे उपर बजट बनाया जावे। और ये नाल ही असीं ये भी बेनती करते हैं सरकार नूं भी ये जिहड़े सही आंकड़े आंकड़ियां दा हेर फेर ना किया जाए जिवें पिछली बारी किया गया सी, और महीने महीने बाद सरकार नूं मूँह दिखानी पई जदों सही आंकड़े चाहे वो नैशनल सर्वे दे नाल ते चाहे मीडिया के माध्यम राही जदों बाहर आए। तो इस करके असीं आम आदमी पार्टी नूं ये बेनती करांगे भी जिहड़ा फोकी एडवरटीजमेंट के उपर पैसा तुसीं ना खर्चो, और जिहड़े बुनियादी सहूलतां जिहदे तो पंजाब दे लोग अज वांझे ने, तुसीं देखिया होना भी कणक लैण लई भी लोकां नूं एक रात पहला डिपू के बाहर सौना पैंदा तां जाके सवेरे उन्हां नूं कणक मिलदी है। इदां ही असीं हैल्थ सिस्टम की गल कर लईए, इदां ही असीं बाकी की गल कर लईए भी हले तो गर्मियां शुरू नहीं हुई और बिजली के कट लगने लग गए और एक्सीजन दफ्तरां दे घराव शुरू हो गए। तो जिहड़ी बुनियादी ਜਿਹੜੀਆਂ सहूलतां ने बुनियादी सहूलतां लोगों दियां ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान दे के बजट लिया जाए
ਔਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਸੀਤੇ ਨਾ ਪੜੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਮਚਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਫੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4-4 ਸਾਢੇ 4-4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ ਅਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। MLA ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਥਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ CBI ਫੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਐਤਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਜ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲਾ MLA ਜਵਾਬਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਬਦਲਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ 3 ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4ਥੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੌਂਪੂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2-3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੱਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਬਜਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 36000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਿੰਦਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਲਿਮਿਟ ਕਰਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਬਜਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 3% ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਹ 3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 22 ਕਰੋੜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 26000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 0 ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਭਾਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, 80% ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਬਣੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਬਜਟ ਆਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 22% ਇਨਕਰੀਜ਼ GST ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 18% ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 6% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 19% ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 6.5% ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 16 ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ GDP ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਇਕਨੋਮੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ? ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਓ, ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ SP ਜਿਹੜਾ ਫੱਟਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਰਾਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਜੀ ਰੌਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣਾ। ਵਿਪਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਬਮਿਟਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਬਜਟ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ MOU ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ MOU ਜੀ ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਔਰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇजेस ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਦੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ BJP ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੱਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਔਰ 2005 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ, ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋਈ। 1991 ਦੇ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸਾਲ UPA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟ੍ਰੀਡੈਂਟ ਦੀ 60% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੀ 50% ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और बजट भी जड़ा आएगा ना जी, उन्होंने इंतजार ता करो। ठीक है जी, ठीक है विक्रम जी, उसे नु निंदी जा रहे हो। ठीक है परमवीर जी, सवाल ये है उन्होंने ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੈਰੋਲੈਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਈਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਫੋਰਟਿਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ KFC ਹੋ ਗਏ, ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 버ਗਰ ਕਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਈਪਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵਰਟਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੜਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ NHI ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੇਲਵੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਰੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਪਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ? ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ, 16 ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸਰ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ 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 ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ 4-4 5-5 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 MLA ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਰੌਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਾਉਣ ਲਾਏਗਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, BMW ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ MOU ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਚੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਦੋ ਜਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ? ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਲਿਆਓ, ਕਰੋ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ MLA ਆ? ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਵਿਆਜ ਖਾਦਾ? ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਲਿਆਓ, ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। UP ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 2022 ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 242 ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚੋਂ 999.5 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 697.3 ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 560.8 ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 433.5 ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 420.5 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ 17 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੰਗਰੇਜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 771 ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1591 ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ। 214 ਦੇ ਵਿੱਚ 767 ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 215 ਚ 693 ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 221 ਚ 757, 220 ਚ 961। ਜੀ 220 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, 132 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, 144ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ? ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ BMW ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ BMW ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੀਐਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਹੀ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ BMW ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੇਤਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 0 ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਚਲਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਭੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦਵੋਗੇ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਵੋਗੇ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਬਤ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ 93 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, 93 ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ MLA ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। 48 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਰਾਈਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਵ ਲੱਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫੜ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ MLA ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਗਰਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਆ? ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CM ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਦ ਜਵਾਬ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।